آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کس صحابی کی وفات پر یہ الفاظ کہے تھے کہ آج عرش ہل گیا؟ جواب حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ۔ سوال ہے، کیا آپ جانتے ہیں کہ سورہ اخلاص کس موضوع پر ہے؟ جواب ہے اللہ تبارک و تعالی کی وحدانیت پر۔ سوال ہے، کیا آپ جانتے ہیں کہ تسبیح فاطمہ سے کیا مراد ہے؟ جواب ہے 33 بار سبحان اللہ، 33 بار الحمدللہ اور 34 بار اللہ اکبر پڑھنا۔ کیا آپ کو معلوم ہے کہ کس نبی کے ہاتھ سورج کے مانند چمکتے تھے؟ صحیح جواب ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے۔ سوال ہے، کیا آپ جانتے ہیں کہ سب سے افضل صدقہ کون سا ہے؟ جواب ہے دین سیکھنا اور سکھانا۔ سوال ہے، کون سی سبزی گردے کی بیماری کو ٹھیک کرتی ہے؟ جواب ہے عربی۔ سوال ہے، بتائیے کہ کس سورہ میں اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمتوں کا ذکر کیا ہے؟ جواب ہے سورہ رحمان میں۔ سوال ہے، کون سی چیز مانگنے والی عورت جنت میں نہیں جائے گی؟ جواب ہے بلا وجہ طلاق مانگنے والی عورت۔ سوال ہے، کس پھل کا رس جسم کے اندرونی حصے کو صاف کرتا ہے؟ جواب ہے انار کا رس۔ سوال ہے، حضرت اسرائیل علیہ السلام کی روح کون قبض کرے گا؟ جواب ہے خود اللہ تبارک و تعالی۔ سوال ہے، کون سا انسان قیامت کے روز حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سب سے قریب ہوگا؟ جواب ہے جو سب سے زیادہ درود شریف پڑھتا ہو۔ سوال ہے، وہ کون سی نماز ہے جو ناممکن کو بھی ممکن بنا دیتی ہے؟ جواب ہے تہجد کی نماز۔ قیامت کے روز مسلمان کس جانور پر سوار ہو کر پل صراط پر جائیں گے؟ جواب ہے قربانی کے جانور پر۔ مچھروں کا عذاب کس کافر بادشاہ اور اس کی قوم پر آیا تھا؟ جواب ہے نمرود کی قوم پر۔ کس سورہ کو ایک بار پڑھنے سے 10 قرآن پاک پڑھنے کا ثواب ملتا ہے؟ جواب ہے سورہ یاسین کو۔ سوال ہے، وہ کون سی چیز ہے جو مرنے کے بعد بھی زندہ رہتی ہے؟ جواب ہے روح۔ سوال ہے، دشمن کے ہلاکت کے لیے کون سی نماز پڑھی جاتی ہے؟ جواب ہے نماز قنوت نازلہ۔ سوال ہے، لڑکی پیدا ہونے پر غم و رنج کرنے کا طریقہ کس کا ہے؟ جواب ہے کافروں کا۔ سوال ہے، وہ کون سی مخلوق ہے جو ہر انسان کے ساتھ پیدا ہوتی ہے؟
جواب ہے شیطان۔ کس وقت پانی استعمال کرتے ہوئے اگر موت آ جائے تو شہید کہلاتا ہے؟ جواب ہے وضو کرتے وقت۔ سوال ہے کون سی چیز انسان کے دل کو سخت کر دیتی ہے؟ جواب ہے زیادہ کھانا اور زیادہ بولنا۔ کتنی عمر میں بچوں کا بستر الگ کرنے کا حکم دیا گیا ہے؟ جواب ہے 10 سال۔ سوال ہے بتائیں کہ وہ کون سی سنت ہے جو ایک کو 2 کر دیتی ہے؟ جواب ہے نکاح۔ سوال ہے وہ کون سی عادت ہے جو انسان کی عقل کو ختم کر دیتی ہے؟ جواب ہے لالچ کرنے کی۔ سوال ہے کان پر بال آنا کس بات کی علامت ہے؟ جواب ہے دل کی بیماری کی تحقیق کے مطابق کانوں پر بال آنا دل کی بیماری کی علامت ہو سکتی ہے، کیونکہ کان پر بالوں کا تعلق سیدھے دل سے ہوتا ہے۔ اگر آپ کے کان پر غیر معمولی سے بال نظر آئیں تو فوراً اچھے ڈاکٹر سے مشورہ کریں۔ سوال ہے اللہ تبارک و تعالی نے انسانوں کو کیوں پیدا کیا؟ صحیح جواب ہے اپنی عبادت کے لیے۔ سوال ہے حضرت شعیب علیہ السلام کو کہاں پر دفن کیا گیا ہے؟ صحیح جواب ہے ملک خرطون میں۔ کس نبی کو قرآن مجید میں خلیفہ کے نام سے پکارا گیا ہے؟ صحیح جواب ہے حضرت داؤد علیہ السلام کو۔ سوال ہے عورت کس جگہ پر بغیر محرم کے نہیں جا سکتی؟ صحیح جواب ہے حج و عمرہ کرنے۔ سوال ہے کس بچے کی زیارت کرنے آسمان سے فرشتے اترتے ہیں؟ صحیح جواب ہے جو بچہ قرآن پاک کا حفظ کر رہا ہو۔ سوال ہے خندق کھودنے کا مشورہ کس صحابی رسول کا تھا؟ صحیح جواب ہے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کا۔ سوال ہے کون سا لباس پہننے سے نماز قبول نہیں ہوتی؟ صحیح جواب ہے تنگ اور باریک لباس پہننے سے نماز نہیں ہوتی۔ وہ کون سا کلمہ ہے جس کو دل میں ایک دفعہ کہنے کے بعد جہنم سے نجات ملتی ہے؟ صحیح جواب ہے کلمہ طیبہ اور کلمہ توحید پڑھنے سے۔ سوال ہے کائنات میں سب سے زیادہ علم کس نبی کے پاس تھا؟ صحیح جواب ہے ہمارے پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس۔ سوال ہے کون سے نبی نے سب سے پہلے مہمان نوازی کی تھی؟ صحیح جواب ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے۔ سوال ہے قرآن پاک میں کتنی مسجدوں کا ذکر آیا ہے؟
صحیح جواب ہے 4 مسجدوں کا ذکر آیا ہے۔ سوال ہے جنات کے ایمان لانے کا واقعہ کس سورہ میں آیا ہے؟ صحیح جواب ہے سورہ کہف میں۔ سوال ہے ذہین لوگوں کو سب سے زیادہ کون سا رنگ پسند ہوتا ہے؟ صحیح جواب ہے سفید رنگ۔ سوال ہے ماں باپ کے کون سے گناہ کی سزا بچوں کو ملتی ہے؟ صحیح جواب ہے سود خوری کی۔ سوال ہے قرآن مجید کی کس سورت کا پڑھنا ہر نماز میں ضروری ہے؟ صحیح جواب ہے سورہ فاتحہ کا۔ سوال ہے کہ آپ جانتے ہیں کہ خانہ کعبہ کا نقشہ کس نے تیار کیا تھا؟ صحیح جواب ہے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے۔ سوال ہے کہ آپ جانتے ہیں کہ پہلا سجدہ قرآن مجید کی کون سی سورہ میں آتا ہے؟ صحیح جواب ہے سورہ اعراف میں۔ سوال یہ بتائیں کہ عورت اپنے شوہر کو طلاق دے سکتی ہے یا نہیں؟ جواب ہے نہیں دے سکتی۔ سوال وہ کون سے نبی ہیں جن کو پہاڑوں اور درختوں سے سلام کی آوازیں آتی تھیں؟ جواب ہے ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ سوال قربانی کے جانور میں کس انسان کا حصہ ملانے سے قربانی قبول نہیں ہوتی؟ صحیح جواب ہے شرک کرنے والا۔ سوال دجال کے ماتھے پر کیا لکھا ہوگا جسے صرف مسلمان ہی پڑھے گا؟ جواب کافر لکھا ہوگا۔ سوال کھانا کھاتے وقت دانتوں کے نیچے زبان کا آنا کس چیز کی علامت ہے؟ جواب خوشخبری ملنے کی۔ سوال قرآن مجید کی وہ کون سی سورت ہے جس کو پڑھنے سے 10 قرآن پڑھنے کا ثواب ملتا ہے؟ جواب ہے سورہ یاسین۔ سوال یہ بتائیں کہ کس سورت کی تلاوت کرنے سے ہر بیماری دور ہوتی ہے؟ جواب سورہ فاتحہ کی تلاوت کرنے سے ہر بیماری دور ہوتی ہے۔ سوال کن 2 چیزوں کی وجہ سے لوگ زیادہ جنت میں جائیں گے؟ جواب حسن اخلاق اور خوف خدا کی وجہ سے۔ سوال کیا آپ جانتے ہیں کہ جنت میں جنتی عورتوں کی عمر کتنی ہوگی؟ جواب 17 یا 18 سال۔ سوال دوزخ میں ایک انسان کو ایک دن میں کتنی مرتبہ جلایا جائے گا؟ جواب ہے 70,000 بار۔ سوال کیا آپ کو معلوم ہے کہ دجال اس وقت کہاں موجود ہے؟ جواب مدینہ کے مشرق میں۔ سوال حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان کی طرف کس دن اٹھایا گیا تھا؟ جواب 10 محرم الحرام کو۔ سوال وہ کون سی سورت ہے جس کا ایک رکوع مکہ میں دوسرا مدینہ میں نازل ہوا؟
जवाब सूरा मुजम्मिल। सवाल वह कौन सी इबादत है जो औरत महरम के बगैर नहीं कर सकती? जवाब हज व उम्रा करना। सवाल किस दिन लोगों को दोपहर के वक्त आग में डाला जाएगा? जवाब कयामत के दिन जहन्नमियों को। सवाल ये बताइए कि मर्दों के लिए कौन सा कपड़ा पहनना हराम है? जवाब रेशम का। सवाल हदीसे पाक में फर्ज नमाज के बाद सबसे अफजल नमाज किसे कहा गया है? जवाब हदीसे पाक में फर्ज नमाज के बाद रात की नमाज को सबसे अफजल कहा गया है। सवाल किस फल का रस जिस्म के अंदरूनी हिस्से को साफ करता है? जवाब आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया अनार का रस जिस्म के अंदरूनी हिस्से को साफ करता है। सवाल कुरान पाक में किसके इश्क की दास्तान का किस्सा है? जवाब हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम और जुलेखा का। सवाल क्या आप जानते हैं कि जहन्नम की आग का रंग कैसा होगा? जवाब है सिया रंग। सवाल क्या आप जानते हैं कि इस्लाम में शराब को किसकी माँ कहा जाता है? जवाब बुराइयों की। सवाल क्या आप जानते हैं कि आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम किस दिन पैदा हुए? जवाब पीर के दिन। सवाल हजरत लूत अलैहिस्सलाम की कौम ने सबसे पहले किस चीज का आगाज किया था? जवाब हमजिन्स परस्ती का। सवाल औरत कौन सा लिबास पहने तो घर से अल्लाह की रहमत उठ जाती है? जवाब मर्दों वाला लिबास। सवाल रोजाना कौन सी सूरत 33 मर्तबा पढ़ने वाला इंसान कभी गरीब नहीं होता? जवाब सूरह इखलास पढ़ने वाला। सवाल कुरान पाक की कौन सी सूरत 10 मर्तबा पढ़ने से अल्लाह ताला जन्नत में घर बनाता है? जवाब सूरह इखलास। सवाल क्या आप जानते हैं कि दुनिया में सबसे पहले अजान किसने दी थी? जवाब मशहूर सहाबी रसूल हजरत बिलाल हबशी रजी अल्लाह ताला अन्हु ने। सवाल ये बताएं कि बाबुल कुरान कुरान मजीद की किस सूरत को कहा जाता है? जवाब सूरह फातिहा को। सवाल है क्या आप जानते हैं कि नमाज़े पंजगाना कब फर्ज हुई? जवाब शबे मेराज में। सवाल ये बताएं कि अल्लाह ताला के वे कौन से नबी हैं जिन्होंने पूरी दुनिया पर हुकूमत की? जवाब हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने। सवाल आग हवा पानी और मिट्टी में से अल्लाह ताला ने सबसे पहले किसको पैदा फरमाया? जवाब पानी को। सवाल क्या आप जानते हैं बाथरूम या टॉयलेट में थूकने से क्या होता है?
जवाब, नाज़रीन इकराम, बाथरूम या टॉयलेट में थूकना नहीं चाहिए क्योंकि वह निजासत की जगह होती है और मुंह का लुआब पाक होता है क्योंकि वह अपने मुंह से जिक्र खुदा करता है, लिहाजा पखाना वगैरह गलीज जगह पर थूकना मना है। हाँ, अगर टॉयलेट की दीवार पर निजासत ना हो तो वहाँ पर थूकने में कोई हर्ज नहीं है। सवाल, क्या आप जानते हैं कि जन्नत में सबसे पहले खाने को क्या मिलेगा? जवाब है मछली का कलेजा। सवाल है, वो कौन सा पानी है जिससे वजू करना मना है? जवाब, इस्तेमाल किए हुए पानी से। सवाल, कौन सा इंसान रोज नहाने के बावजूद भी पाक नहीं होता? जवाब, मुशरिक। सवाल, बताएं कि किस दिन मुसलमान अल्लाह ताला के मेहमान होते हैं? जवाब, ईद के दिन। सवाल, बताइए कि जहन्नम के अंगारे किस इंसान को खिलाए जाएंगे? जवाब, हराम खाने वाले को। सवाल, क्या आपको मालूम है अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में सबसे ज्यादा किस चीज का हुक्म दिया है? जवाब, नमाज का। सवाल, अल्लाह ताला के कौन से नबी को उनके भाइयों ने कुएं में डाल दिया था? जवाब, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को। सवाल, वो अल्लाह ताला के कौन से प्यारे नबी हैं जो दज्जाल को कत्ल करेंगे? जवाब, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम आकर दज्जाल को कत्ल करेंगे। सवाल, वह कौन सा सगीरा गुनाह है जिसको फरिश्ता नामाए आमाल में नहीं लिखता? जवाब, वो सगीरा गुनाह जिसे करने के बाद इंसान तौबा कर ले। सवाल, किस जानवर को घर में पालने से इंसान के मालो दौलत में बरकत होती है? जवाब, बकरी को। सवाल है, नमाज में भूल जाना किस बात की अलामत है? जवाब, शैतानी वसवसे की। हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब नमाज के लिए अजान दी जाती है तो शैतान जोर जोर से हवा खारिज करते हुए भागता है ताकि अजान ना सुन सके। जब अजान खत्म हो जाती है तो फिर वापस आ जाता है और फिर जब इकामत शुरू होती है तो दोबारा भागता है और इकामत मुकम्मल होने पर फिर वापस आ जाता है और इंसान के दिल में वसवसे डालता है और कहता है, फला चीज याद कर, फला चीज याद कर, वह चीज जो उसे पहले उसे याद न थी। यहाँ तक कि इंसान का ये हाल हो जाता है कि उसे पता ही नहीं चलता कि उसने कितनी रकात नमाज पढ़ी है। सवाल, क्या आप जानते हैं कि इस्लाम की सबसे पहली मस्जिद का नाम क्या है? जवाब, इस्लाम की पहली मस्जिद का नाम कुबा है। ये वह मस्जिद है जहां 2 रकात नमाज अदा करने से एक उम्रे का सवाब मिलता है। सवाल, क्या आप जानते हैं कि कुरान मजीद के सबसे पहले हाफिज कौन थे? जवाब, हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। सवाल, क्या गैर मुस्लिम को सदका दिया जा सकता है? जवाब, जी हाँ, सिवाय दुश्मने अहले बैत के।
सवाल, जिन परिंदों की बीट पाक होती है वह कौन कौन से हैं? जवाब, चमगादड़ और जो हलाल परिंदे ऊंचे उड़ते हैं जैसे चिड़िया, कबूतर, मीना, मुर्गा वगैरह की बीट पाक है। सवाल, बिल्ली पानी में मुंह डाल जाए तो क्या पानी नापाक हो जाता है? जवाब, घर में रहने वाले जानवर जैसे बिल्ली, चूहा, छिपकली का झूठा मकरूह है। सवाल, दुनिया में कौन सा मकाम अल्लाह ताला को सबसे ज्यादा पसंद और नापसंदीदा है? जवाब, सबसे पसंदीदा मकाम मस्जिद है और सबसे नापसंदीदा मकाम बाजार है। सवाल, मरने वाले इंसान पर कौन सी सूरत पढ़ने का हुक्म है? जवाब, सूरा यासीन। सवाल, मुशरिक को नहीं बख्शा जाएगा ये फरमान कुरान मजीद की कौन सी सूरत में मौजूद है? जवाब, सूरा निसा में। सवाल, जिस पर आसमानी किताब नाजिल हुई हो उन्हें क्या कहते हैं? जवाब, रसूल। सवाल, क्या आपको मालूम है कि कौन सी नमाज पढ़ने से एक हज का सवाब मिलता है? जवाब, इशराक की। सवाल, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम कितने अरसे तक फिरौन के घर में रहे? जवाब, 30 साल तक। सवाल, कौन सी किताब ना पढ़ने वाला कयामत के दिन अंधा उठाया जाएगा? जवाब, कुरान मजीद। सवाल, क्या आपको मालूम है कि मुसलमानों को सबसे बेहतरीन शिफा कहाँ से मिलती है? जवाब, कुरान मजीद से। सवाल, वह कौन सा वक्त है जब किसी भी इंसान की दुआ कबूल नहीं होती? जवाब, मौत के वक्त। सवाल, सूरह कैफ की तिलावत करने वाला इंसान किस चीज से महफूज रहेगा? जवाब, दज्जाल के फितने से। सवाल, औरत पर कौन सा जुल्म करने वाला इंसान कयामत के दिन गधे की शक्ल में उठाया जाएगा? जवाब, लड़ने झगड़ने वाला। सवाल, उस बुराई को बताइए जो जर्रा बराबर भी हो तो इंसान जन्नत में नहीं जाएगा। जवाब, गुरूर और तकब्बुर। सवाल, क्या आप जानते हैं कि इस्लाम में सबसे पहली हिजरत कौन सी थी? जवाब, हिजरत हफ्शा। सवाल, ये बताएं कि 5 वक्ता नमाजों में कितनी रकात होती है? जवाब, कुल 48 रकात होती है। सवाल, क्या आपको मालूम है कि इस्लामी साल कितने दिन का होता है? जवाब, 354 दिन का। सवाल, बीबी को किस हालत में देखने से निकाह टूट जाता है? जवाब, बेईमान की हालत में, यानी बीबी मुर्तद हो गई हो, उसने इस्लाम छोड़कर दूसरा मजहब कबूल कर लिया तो उससे निकाह टूट जाता है।
سوال یہ بتائیں کہ کس نبی کا ہاتھ معجزے کے طور پر چمکنے لگتا تھا؟ جواب حضرت موسیٰ علیہ السلام کا۔ سوال وہ کون سی 5 چیزیں جس کے پاس ہوں وہ دنیا کا سب سے خوش قسمت انسان ہے؟ جواب شکر کرنے والی زبان، ذکر کرنے والا دل، مشقت محنت اٹھانے والا انسان، نیک بیوی، سہولت کی روزی۔ سوال جنت میں کس نبی علیہ السلام کی 3 عورتوں سے شادی ہوگی؟ جواب ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جنت میں 3 عورتوں سے شادی ہوگی۔ سوال کیا آپ جانتے ہیں کہ وہ کون سی بے جان چیز ہے جس نے خانہ کعبہ کا طواف کیا؟ جواب حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی نے خانہ کعبہ کا طواف کیا تھا۔